First one, political science, political theory in the text. Fourth chapter, social justice, സാമൂഹ്യനീതി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്. We are going to discuss about social justice. When we think about social justice, at first, what is the meaning of justice? Justice is an important concept in political science. When we consider the word justice, it is related to the word dharma. It's an important word we can find in the ancient Indian history. Dharma in the Indian context, which means justice. When we consider the definition of Confucius, the great Chinese philosopher, he emphasized that justice related to right and wrong. The most important duty of a ruler is to punish those who are doing wrong things, and the ruler should brought up the good deeds of a citizen. According to Confucius, the duty of the ruler is to encourage merits of the citizens and should punish those who are doing wrong things. Thereby the ruler can maintain justice in the society. That is the great philosophy of Confucius. And when we consider the Greek philosophers like Socrates, Plato and Aristotle, they had their own views on justice. According to Socrates, justice is the well-being of all sections of the society. You know very well about Socrates had a habit to discuss various things about the young people. Sometimes they get together and discuss about various subjects in the society. Such a situation, Socrates emphasized that the citizens have the right to doing good things or bad things, but try to do good things for the sake of the society. Some citizens are doing right things, but some are doing wrong things. It is not the welfare of the society. A ruler should examine the welfare of the society or the well-being of all sections of the society. The ruler cannot focus on a particular section and their interest, but the ruler should emphasize on the well-being of the entire society. That is the concept according to the great philosopher Socrates. The philosophers like Aristotle and Plato, they had their own views on justice. According to Plato, his famous book, all of you know that, The Republic, Plato wrote his views on justice. His views on justice, or his theory of justice, includes reason, spirit and appetite. All these things are balancing in a society. We can see justice in such society. That's the viewpoint of Plato. നീതി എന്ന വാക്കിന് നിരവധി അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ധർമ്മ എന്ന വാക്കുമായി ഇതിന് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ ധർമ്മം എന്ന വാക്ക് നീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ധർമ്മ റിലേറ്റ് ടു ജസ്റ്റിസ് നമുക്കറിയാം. പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ ധർമ്മത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. ധർമ്മ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ നീതി നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ചൈനീസ് ചിന്തകനായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷ്യസ്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ സമൂഹത്തിൽ നീതി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമായിരുന്നു ചൈനീസ് ചിന്തകനായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷ്യസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോക്രട്ടീസ് നീതിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമമാണ് നീതി. സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമമില്ല എങ്കിൽ അവിടെ നീതി നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു സോക്രട്ടീസിന്റെ മതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോക്രട്ടീസ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരുമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറച്ചുപേർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കുറച്ചുപേർ മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചുപേർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരു ഭരണാധികാരി കുറച്ച് ആളുകളുടെ മാത്രം ക്ഷേമം നോക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അവിടെ നീതി നടപ്പാകുന്നില്ല. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്, അവിടെ നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നായിരുന്നു സോക്രട്ടീസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഗ്രീക്ക് ചിന്തകന്മാരായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റോയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെയും ഒക്കെ ചിന്താഗതികളും നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളുണ്ട്. റീസണും സ്പിരിറ്റും എപ്പിറ്റൈറ്റുമാണ്, ഇത് മൂന്നുമാണ് നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്ലേറ്റോയുടെ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നാം പഠിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് എന്നോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്ന തത്വചിന്തന്മാർക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നീതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് എന്ന ചിന്തകന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് പൊസസ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സാണ്. മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യനെ എവിടെയെല്ലാം അന്തസ്സുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അന്തസ്സുള്ളതായി കരുതുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ജസ്റ്റിസ് നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കണം. ഇനിയും ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, വിച്ച് ആർ ദ മേജർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? We can divide three major principles of justice. Number one, equal justice for equals. Number two, proportionate justice. Number three, recognition of special needs. These are the major principles of justice. And what is equal justice for equals? To all citizens in India are treated equal according to our constitution. According to Article 14 of the Indian Constitution provides equal treatment for all citizens in India. As a part of right to equality, citizens will get equal opportunity. Then the Constitution prohibits discrimination on the basis of caste, creed, place of birth, sex, etc. The Constitution prohibits untouchability. The Constitution abolished titles. These were reveals. All are equal according to Indian Constitution. These were the examples for equal justice for equals. തുല്യരോട് തുല്യ പരിഗണന നീതിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. തുല്യരോട് തുല്യ പരിഗണന. Those who attain at the age of 18 have the right to vote. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വോട്ടവകാശമുണ്ട്. Right to life, liberty and property. രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ്. What is proportional justice? Justice will distribute proportionally, or justice will get according to the quality and ability of a person. For example, students attending the examination, they will get good marks according to their performance in the examination. That means the ability to write very well in the examination, those who write the examination very well, they will get very good mark. They will get the mark according to their ability and according to their hard work. Such a situation, or those who write in the examination,
justice will be distributed proportionately. എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ കുട്ടികൾ പോകുന്നു, വ്യത്യസ്തമായ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പരിശ്രമം അനുസരിച്ചുള്ള മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതിനെ നമുക്ക് പ്രപ്പോർഷണേറ്റ് ജസ്റ്റിസിന് ഉദാഹരണമായി പറയാം. ചിലർക്ക് PSC പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ വേഗം കിട്ടുന്നു, ചിലർക്ക് താമസിച്ച് കിട്ടുന്നു. ആ എക്സാമിനേഷനെ അവർ നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്തുമാത്രം കടുപ്പമേറിയ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രപ്പോർഷണൽ ജസ്റ്റിസ്. അപ്പം ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഒന്നാമത്തെ ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഈക്വൽസ്, തുല്യരോട് തുല്യ പരിഗണന. രണ്ടാമത്തത് ആനുപാതിക നീതി, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നീതി ലഭിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പൊതുപരീക്ഷയിൽ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്. റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്, പ്രത്യേകമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൽ. വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകമായ ആവശ്യങ്ങളെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിസർവേഷൻ. The government will give reservation for weaker section of the society. The government will give preference to women and children. The government will give special preference to blind, deaf, and such other disabled citizens. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകമായ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു, പ്രത്യേകമായ സംവരണം നൽകുന്നു, പ്രത്യേകമായി സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണന നൽകുന്നു, ശാരീരികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പരിഗണന നൽകുന്നു. അതും എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? സമൂഹത്തിൽ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്, പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച 3 കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റിസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന നിലയിൽ ഓർത്തിരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് you will learn how to distribute justice in the society. That's an important question. സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിസ്, നീതി എങ്ങനെയാണ്, സാമൂഹ്യ നീതി സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നത്? You are going to learn an important theory by John Rawls. Theory of Justice. ജോൺ റോൾസിന്റെ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു തിയറിയാണ്. വാട്ട് ഇസ് ജോൺ റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺ റോൾസ്, in our society we know very well about our position in the society. We belongs to which family, our parents, our profession, our role in the society, our future in the society, all these things we know very well. But according to John Rawls' theory of justice, all the citizens or the individual in the society, they came under a veil of ignorance. All the citizens came under a veil of ignorance. That means the individuals don't know their position in the society. They don't know their future. They don't know their role in the society. They simply know only they were the members of the society. Such a situation, we can easily implement social justice in the society according to John Rawls. John Rawlsന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ്, അജ്ഞതയുടെ മൂടുപടം അണിയുന്നുകൊണ്ട്, അജ്ഞതയുടെ മൂടുപടം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും അണിയുന്നു. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, സ്ഥാനം എന്താണ്, സമൂഹത്തിൽ അവർ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ, ഉയർന്നജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണോ താഴ്ന്നജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണോ, അവരുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്കും അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. വ്യക്തികളെല്ലാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അജ്ഞരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിയാണ് ജോൺ റോൾസിന്റെ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ജോൺ റോൾസിന്റെ തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. അതായത് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വെയിൽ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു
അജ്ഞതയുടെ മൂടുകളും എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ ആരും വലിയ ആളാകാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല. ആരും ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മേധാവിത്വം കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല. ആരും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തത്തില്ല. കാരണം ആർക്കും അവരുടെ പൊസിഷൻ, അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായി അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ നീതി പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ജോൺ ഡോൾസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജോൺ ഡോൾസിന്റെ തിയറിക്ക് സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില വാദഗതികൾ കൂടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഈ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാദഗതികളല്ല, അല്ലാതെയുള്ള വാദഗതി. ഹൗ ക്യാൻ വി ഇംപ്ലിമെന്റ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി? അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും? സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കണമെങ്കിൽ we can implement social justice to open competition. We can implement social justice through open competition and free markets. തുറന്ന ഒരു സമീപനത്തിലൂടെ, തുറന്ന കമ്പോളത്തിലൂടെ, മത്സരത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിച്ച് ആർ ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ? ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ ത്രൂ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ്. ഒരു സ്വതന്ത്ര കമ്പോള വ്യവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് മെറിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ ഹാസ് ടു മെറിറ്റ്സ്. നമ്പർ വൺ, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് മോർ ചോയ്സസ് ടു അസ്. ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോയ്സ് തരും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്, ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ, ക്വാളിറ്റി കൂടിയതുമായ സാധനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു കമ്പോള വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്, സ്വതന്ത്ര കമ്പോള വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്. അത്തരം കമ്പോള വ്യവസ്ഥയിൽ സാമൂഹ്യനീതി മത്സരത്തിലൂടെ, തുറന്നൊരു മത്സരത്തിലൂടെ ഉറപ്പാക്കാമെന്നൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. But there is another important merit of competition is it reveals the quality of service. Quality of service, സേവനത്തിന്റെ മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷനുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് കൃത്യമായും വിദഗ്ധന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് മേഖല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മറക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷനിലൂടെ കൂടുതൽ സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മെറിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, വി ഹാവ് മെനി ചോയ്സസ്. രണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ്. മെച്ചപ്പെട്ട സേവനവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ചോയ്സസും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദഗതികൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെറിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നു. നല്ല വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിൽ ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നു. അവിടെയെല്ലാം അതിലൂടെ കൂടുതൽ സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രോബാക്ക്. ഇതിൻ്റെ വലിയ ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രിവിലേജഡ് ക്ലാസ്സിന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നത്. വീക്കർ സെക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി, സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്ക നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇത്തരമൊരു ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതലായി അവർക്ക് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും പ്രിവിലേജഡ് സെക്ഷന് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹൗ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. The government can implement social justice through their various programs and policies. But they should remember, they should give more importance to the basic needs of the citizens. Which are the basic needs of the citizens? The basic needs of the citizens are the food, shelter and cloth. If the government
focus on these areas, they can easily fulfill the needs, basic needs of the citizens. Thereby they can implement social justice in the society. ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ അല്ല സമൂഹത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് ഗവൺമെന്റിന് കഴിയണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിർവഹിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണമാണ്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാർപ്പിടമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വസ്ത്രമാണ്. ഫുഡും ഷെൽട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്തും ആണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും വസ്ത്രമുണ്ടെങ്കിൽ, ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ സമൂഹം സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ഗവൺമെന്റുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. നമുക്കത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളായി നമുക്കതിനെ പറയുവാൻ കഴിയും. ഇപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭവന പദ്ധതി, അത് സാമൂഹ്യ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ്, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം. ഗവൺമെന്റ് നിരവധി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് സാമൂഹ്യ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വസ്ത്രം. ഈ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ, ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ നീതി ആ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യനും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാമൂഹ്യ നീതി ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും. നമുക്ക് സാമൂഹ്യ നീതി ലഭിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നതിനും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗദർശികളായി മാറുവാൻ ഈ സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയണം. നീതിയുടെ കാവലാളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും കഴിയുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സാമൂഹ്യ നീതി എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഓരോ ചിന്തകന്മാരുടെയും വ്യത്യസ്തമാണ് നാം കണ്ടു. ഒരു സമൂഹത്തെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കറുടെ നിരീക്ഷണം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, എ ജസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of a compassionate society. അനുകമ്പാപൂർണമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലൊന്ന് ആണ് അസെൻഡിങ് സെൻസ് ഓഫ് റെവറൻസ്. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റു മനുഷ്യനോട് ബഹുമാനപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ബഹുമാനവും ആദരവും കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അവഹേളിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഒരു അനുകമ്പാപൂർണമായ ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിന് ഉദാഹരണമായി ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ജീവന്റെ നിലയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ അവമാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരികുകയും ചെയ്യണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ നീതി കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പാഠം. നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിജി, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ടുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിജി, അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, ജസ്റ്റിസ് നീഡ്സ് ടു ബി ടെമ്പേർഡ് വിത്ത് ജനറോസിറ്റി ആസ് മച്ച് ആസ് ജനറോസിറ്റി നീഡ്സ് ടു ബി ടെമ്പേർഡ് വിത്ത് ജസ്റ്റിസ് എന്നാ പറയുന്നത്. എത്രമാത്രം ഉദാരമനസ്കത നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്നുവോ അത്രയും ഉദാരമനസ്കത കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിൽ
നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് അളവ് കൂടി വരും എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യന് നീതി നിഷേധിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഇടപെടുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു, എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം an eminent one. A great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society. A great man is ready to be the servant of the society എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആളുകളും മഹാന്മാരായ ആളുകളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? They are ready to serve the society. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ കഴിവുള്ള ആളുകളെക്കാൾ, മികച്ച ആളുകളെക്കാൾ സമൂഹത്തിനോടുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്ന സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എന്നാണ് ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വീമ്പളക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പറ്റി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോട്ടിങ്, അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കുകളോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രകാരം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദ പേഴ്സൺ ഹു ടോക്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ വിർച്യൂ ഈസ് ഓഫൻ ദ ലീസ്റ്റ് വിർച്വസ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ നന്മകളെ പറ്റി ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ പറയുന്നുവോ അയാളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് നന്മ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ പറയുന്നതിലുപരി സമൂഹത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകട്ടെ. ഈ പാഠഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു.